నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్లైన్స్ కోట్లాది మంది దేశ ప్రజల కష్టం ప్రమాదంలో పడిందన్న విపక్షాలు అదాని సంక్షోభంపై జేపీసీ లేదా సీజేఐతో విచారణ చేపట్టాలని బీఆర్ఎస్ ఎంపీల డిమాండ్ ఎన్నికలు కాదు దేశాభివృద్ధి ముఖ్యం అన్న కేటీఆర్ ఆ దిశగా కేంద్ర బడ్జెట్ లేదని ఎన్హెచ్ఆర్డీ సదస్సులో కీలక వ్యాఖ్యలు రాజా బహదూర్ వెంకట రామిరెడ్డి ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్దామన్న మంత్రి ఆయన పేరున ప్రపంచ స్థాయి వర్సిటీ నిర్మిద్దామన్న హరీష్ రావు చేగుంటలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించిన ఎంపీపీ మాస్ల శ్రీనివాస్ గ్రామ పంచాయతీలకు నిధులు మంజూరు చేసిన మంత్రి హరీష్ రావు ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డిలకు కృతజ్ఞతలు భారత్లో ఆర్థిక అభివృద్ధి కన్నా నాయకులు రాజకీయాలపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెడతారని ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. హెచ్ఏసీసీలో ఎన్హెచ్ఆర్డీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన డీకోడ్ ది ఫ్యూచర్ అనే అంశంపై కేటీఆర్ మాట్లాడారు. భారత్లోనూ ఎంతో మంది గొప్పవారు తెలివైన నేతలు ఉన్నారు. అయితే మెరుగైన ఆర్థిక వ్యవస్థ భవిష్యత్ తరాలకు మనకన్నా మంచి భవిష్యత్తును అందించే అంశాలపై వారు దృష్టి పెట్టడం లేదన్నారు. ప్రజాస్వామ్య దేశమైన భారత్లో ఏడాదంతా ఎక్కడో ఒక చోట ఎన్నికలు జరుగుతూనే ఉంటాయని దృష్టి అంతా ఎన్నికలపై ఉంటుందన్నారు. దేశంలో ఇప్పుడున్న ప్రధాన సమస్య ఇదే అని ఇతర దేశాల మాదిగా భారత్లోనూ ఆర్థిక అభివృద్ధిపై దృష్టి పెడితే నంబర్ 1 గా ఎదుగుతామని కేటీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు. I'll give you one example of another Asian country which has done tremendously well purely because of the intellect of its people. Japan. All of you know the story of Japan, at least most of you I would imagine would know the story of Japan. It's a country with about 12.57 crore people. Not even 1/10 of India. And it's a country whose geography, in fact, is so complicated that 75% of the country is uninhabitable. 75% of the country is mountainous. The topography is such that it's a very, very densely populated country across the coastal areas. And China, unfortunately, Japan is one of those countries which is surrounded by oceans. So it's had frequent tsunamis, cyclones, typhoons, earthquakes, very little natural resources, very little cultivable area. Only 11% of the land is cultivable, and very little area where humans can actually inhabit. And on top of all this, if you remember, in World War II, Japan is the only country on the planet which had been bombed. Hiroshima and Nagasaki, I'm sure all of you have heard. It's the only country which was ever under nuclear attack in 1940s. Now what happened then? Today Japan is the 3rd largest economy in the world. In fact, until 2010, it was the 2nd largest economy in the world. That's when China actually surpassed it. So what's happening in the world, if you think about it for a minute, is should a country's wealth be measured by numbers, by the 5 trillion numbers, by the 10 trillion or the 16 trillion numbers, or should it look at the most valuable asset that it possesses? In India's case, I think it's the think force that we have. India's think force, like I said, which is 65% with the median age of 35, 50% with the median age of 28. I think that's the biggest asset that India has. Unfortunately, not many countries have that. Like I said, Japan's median age is 49, China's median age is 39. I can go on. We're the youngest nation on the planet. But are we putting our human resources? Are we putting this human capital to good use? No. We have sociologically, psychologically as a nation. You know, I was at a couple of schools yesterday and day before, meeting and interacting with young minds, youngsters. I kept asking them. I kept probing. I said, are you happy with the infrastructure? They said, okay, we are reasonably happy. I said, do you want anything more? They said, we are fine. And I kept asking and I kept probing. Name one single brand from India that has come out, which is truly having a global appeal. A real original Indian brand that truly has a brand appeal across the world. If you ask me, look around. You will be holding an Apple phone. You will be holding a Sony phone or a Samsung phone or
one of those amazing brands. You must have come in a Toyota or a Honda or even a Suzuki. I don't know. చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. VSTలోని అన్నపూర్ణ బార్ సమీపంలో ఉన్న ఓ గోదాంలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. దట్టమైన పొగలతో పెద్ద ఎత్తున మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. విషయం తెలియగానే చిక్కడపల్లి పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మరోవైపు ఫైర్ ఇంజన్లు కూడా ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పివేశారు. డెకరేషన్ సామాను గోడౌన్లో పెద్ద ఎత్తున మంటలు వ్యాపించడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. అయితే ప్రమాదం జరిగిన విషయం తెలుసుకున్న మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అగ్ని ప్రమాదం ఎలా జరిగిందన్న వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అక్రమంగా గోడౌన్స్ నిర్వహించే వారిని మంత్రి తలసాని హెచ్చరించారు. ఒక ఉన్నత స్థాయి సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుని ఒక కమిటీ కూడా మనం కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగింది. అందరు సీనియర్ ఆఫీసర్స్ని మరి అందరూ కోఆర్డినేషన్ జరిగి దాంతోపాటు కేటీఆర్ గారు ఆ యొక్క మీటింగ్కు లీడ్ తీసుకోవడం జరిగింది. అయితే గవర్నమెంట్ పరంగా తీసుకునవలసినటువంటి ప్రికాషన్స్ అన్నీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే కొంతమంది జనసంద్రాల మధ్యన పాతకాలం గోడౌన్స్ ఉండి మరి వాళ్ళు ఏంటంటే తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం, దానివలన ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరగడం, అది కాలక్రమేణా స్ప్లిట్ కావడం, రీసెంట్గా మినిస్టర్ రోడ్లో జరిగినటువంటి సంఘటన కూడా మనం చూసినటువంటిది. కాబట్టి ఇదేంటంటే అప్పుడు ఒక 20-25-30 సంవత్సరాల క్రితం కొన్ని గోడౌన్స్ వచ్చేసినాయి. కానీ వాళ్ళు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా ఇష్టం ఉన్నట్టు ఏ వస్తువులైతే వాడద్దు, నీకు కెమికల్ కానీ థర్మకోల్ కానీ అంటే చాలా వస్తువులు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరగడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి వస్తువులన్నీ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఏమైతుంది అనే భావనలో ఉంటే బట్ ఫర్దర్గా ఏంటంటే సీరియస్గా తీసుకుంటాం, తర్వాత మళ్ళా హెల్ప్లెస్ అవుతాం. ఫర్దర్గా మాత్రం అందరూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. ఇటీవల ఇంగ్లాండ్లో జరిగిన అండర్-19 ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ లో భారత్ జట్టు విజేతగా నిలిచింది. జట్టులో తెలంగాణకు చెందిన క్రీడాకారిణులు జి త్రిష, యశస్వి, ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ శాలిని ఇంగ్లాండ్ నుంచి హైదరాబాద్ కు చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో వారికి రాష్ట్ర క్రీడా శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఘన స్వాగతం పలికి అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయనతో పాటు రాష్ట్ర క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ చైర్మన్ డాక్టర్ ఆంజనేయ గౌడ్, సంస్థ అధికారులు ధనలక్ష్మి, సుజాత, క్రికెట్ కోచ్ రాజశేఖర్ రెడ్డి, క్రీడాభిమానులు పాల్గొన్నారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ సపోర్ట్ అందరి దగ్గర నుంచి, ఈవెన్ మంత్రి సార్ దగ్గర నుంచి ఎక్కడి నుంచి అన్న వచ్చిన సపోర్ట్ వల్ల అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. ఇంకా చాలా హ్యాపీ ఉంది ఫస్ట్ వరల్డ్ కప్ మనకు వచ్చినందుకు. అండ్ దాంట్లో నేను ఒక పార్ట్. టఫ్ ఏం లేకుండే, ఇట్స్ 2 గేమ్. ఆ రోజు ఎవరు గెలుస్తే వాళ్ళు, ఆ రోజు మేము చాలా మంచిగా చేసాం, మేము గెలిచాం. నా పేరెంట్స్, నా కంట్రీ ఇంత చాలా ఇయర్స్ తర్వాత మేము ఉమెన్స్ గెలిచినాం ఫైనల్స్. చాలా పెద్ద అచీవ్మెంట్ మా అందరికీ, మొత్తం మా గవర్నమెంట్, మై అసోసియేషన్, క్రెడిట్ టు ఎవ్రీవన్, మై కోచెస్, అండ్ ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ అచీవ్మెంట్ యాజ్ పర్ మీ. అండ్ యా, మేము 40 days నుంచి టోర్నమెంట్ ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నాము. సో అందరినీ పెట్టడం వాజ్ అవర్ ఛాలెంజ్. అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో కొంచెం న్యూట్రిషన్ పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫుడ్ మన ఫుడ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కానీ వీళ్ళు మెంటలీ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఇద్దరు చాలా మంచి క్రికెట్ ఆడారు. సో అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ వీళ్ళిద్దరు వల్ల టుడే వీ గాట్ అ వరల్డ్ కప్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ దట్ దే బోత్ ఆర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పై మాజీ ఎంపీ రవీందర్ నాయక్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ అనని వాళ్లకు మంత్రి పదవులు ఇచ్చారని తెలంగాణ ద్రోహి కేసీఆర్ అంటూ ఆరోపించారు. ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం వందల మంది తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇదే విషయంపై కేసీఆర్ ను అడిగితే తనను పార్టీ నుంచి బయటకు పంపించారని తెలిపారు. ప్రజలకు ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీ కూడా కేసీఆర్ నెరవేర్చలేదని మండిపడ్డారు. కమిషన్ల కోసమే కేసీఆర్ ప్రాజెక్టులు కట్టించారని ఆరోపించారు. ప్రాణత్యాగాలు చేసిన వాళ్ళు, ఆస్తి త్యాగాలు చేసిన వాళ్ళు, పదవులు త్యాగాలు చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది, వందల మంది ఉన్నా కూడా ఎవరి పేర్లను కూడా కనీసం తలచకుండా ఆత్మగౌరవాన్ని, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్నేమో తన కాళ్ళ దగ్గర ఎవరైతే మోకరిల్లుతారో వాళ్ళకే తను చూస్తాడు, ఇంకా వేరే వాళ్ళని చూడు. ఎందుకంటే ఇతను త్వర కాబట్టి దురంకార పరిపాలన, తెలంగాణను వ్యతిరేకించిన వాళ్ళని, బద్ద వ్యతిరేకుల్ని తన క్యాబినెట్లో పెట్టుకున్నాడు. ఈరోజు కమిషన్ కాగితే కానీ, భగీరథ కానీ, ఇవి కేవలం అందులో మరి అవినీతి చేయడానికి, డబ్బు సంపాదించడానికి, కోట్లాది రూపాయలు, లక్షలాది రూపాయలు సంపాదించడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నమే కేసీఆర్ 9 సంవత్సరాలు చేసినాడు. ఈ కేసీఆర్ అతను నన్ను మోసం చేసి మరి పార్టీలో అప్పుడు ఆహ్వానించి నువ్వు గాంధీ అని, ఇదని ఏదేదో చెప్పి
వచ్చిన తర్వాత మేము యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంటే ఓరలేక మా మీద చర్యలు తీసుకున్న విషయం తెలిసింది. అయితే ఇది బయటి రాష్ట్రాల వాళ్ళను ఇతర పార్టీల వాళ్ళను వాళ్ళకి డబ్బిచ్చి వాళ్ళను చేస్తే ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అది భ్రష్టు పట్టినటువంటి మరి బార్ల సమితిగా ఆ పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టినాడు. తెలంగాణ పేరును ముంచేసినాడు. నిన్న హైదరాబాద్ చిక్కడపల్లి అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై స్పందించారు సిటీ సెంట్రల్ జోన్ డీసీపీ వెంకటేశ్వర్లు. అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ₹1 కోట్ల మేర ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు తెలుస్తుందన్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వ్యాపారస్తులకు నోటీసులు జారీ చేస్తామని తెలిపారు డీసీపీ. రవీందర్ సింగ్ అండ్ జస్వల్ సింగ్ అన్నదమ్ములు ఇద్దరు గత 10 సంవత్సరాల నుంచి గోడౌన్ తీసుకొని నడుపుతున్నారు. దీన్ని అనుకోని కొన్ని సుగుణ స్టీల్ కంపెనీ వాటివి ఉన్నాయి. ఇమ్మీడియట్గా మా ఫైర్ టెన్ పెంచితే 5 ఫైర్ ఇంజిన్స్ వచ్చినాయి. అంతా కూడా ఇప్పటివరకైతే ఫ్లేమ్స్ అన్ని కంట్రోల్ వచ్చేసినాయి ఆల్రెడీ. బట్ కేసు నమోదు చేస్తాము. దీంట్లో దాదాపుగా ₹1 కోట్ల కన్నా ఎక్కువ వాల్యూ నష్టం జరిగినట్టుగా కనపడతా ఉంది అప్రాక్సిమేట్గా ఇప్పటివరకైతే. దాని రీజన్ ఏంటి అనేది చూస్తుంటే అంటే ఈ పాత గోడౌను దాదాపుగా 2-3 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది. పైనుంచి ఏమో ఈ స్టీల్ యొక్క సీట్స్ అతిపెద్ద సీట్ లాంటివి పెట్టి ఉన్నాయి. ఆ కాజాబ్తో కూడా కాజాబు ఎందుకు జరిగింది, ఎలా జరిగింది, షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యిందా, ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో డెఫినెట్గా ఇది బయటకు తీసుకొస్తాము. బట్ ముఖ్యంగా మాకు ఈ ఏరియాలో ఉన్న ఇట్లాంటి గోడౌన్స్ నుంచి కూడా మా ఏసీపీ చిక్కడపల్లి వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎన్ని గోడౌన్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకుంటున్నారు అన్ని వాటన్నిటి కూడా నోటీస్ ఇచ్చి సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ లేకపోతే మాత్రం మేము వాళ్ళకి నోటీస్ ద్వారా చెప్పి ఫర్దర్ యాక్షన్ మీద కూడా తీసుకుంటాం. అదేవిధంగా జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళకు కూడా మేము ఇంటిమేషన్ చేస్తాము. ఈ విధంగా ఫైర్ సేఫ్టీ లేకుండా ఇన్ని ఉన్నాయని చెప్పి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి దాని గోడౌన్స్ పెద్దది వాటన్నింటి మీద కూడా నోటీస్ ఇచ్చుకుంటూ ఒక అకౌంట్ తీసుకొచ్చి జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళకి ఫర్దర్ యాక్షన్ గురించి కూడా తెలియపరుస్తాం. వనస్థలిపురం ఆటో నగర్లోని టైర్ల బాటనింగ్ గోదాంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. గోదాం నుంచి పెద్ద ఎత్తున మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. దట్టమైన పొగలతో స్థానికులు ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యారు. విషయం తెలియగానే సంఘటన స్థలానికి ఫైర్ ఇంజన్లు చేరుకుని మంటలను ఆర్పివేశారు. టైర్ల రీబటింగ్ కంపెనీలు పాటు గోదాంలోని అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. సుమారు 20 లక్షల మేర విలువ చేసి టైర్లు మంటల్లో కాలిపోయాయని చెబుతున్నారు. ప్రమాదంలో ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. ప్రాణ నష్టం కూడా జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్రమాదం ఎలా జరిగిందన్న దానిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవడం తన బాధ్యత అన్నారు గవర్నర్ తమిళసై. పుట్టిన పిల్లలని ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటామో తెలంగాణను అంతే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటానన్నారు. కవల పిల్లల్లా తెలంగాణ, పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాల బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తానన్నారు. తార్నాకలో ఎన్ఐఎన్ గోల్డెన్ జూబ్లీ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు తమిళసై. Telangana is a newborn state, so I can handle it. So when I was given an additional charge of Puducherry to manage the administration at Puducherry, same critics came forward and asked, okay, she managed Telangana, how she is going to manage Puducherry? Again I told, as a gynecologist, I can manage if a singleton is born, I can manage if twin babies are also born. So that confidence is given to me by my profession and my career as a gynecologist. So as doctors, even during the COVID, because of the doctors and because of the awareness and because of they were facing the challenges. So only when some of the doctors were admitted during COVID here, when the doctors were on panic, I wore PPE and went to the hospitals and gave hope to them so that they are the saviors, and because of that most of the doctors gained confidence. So a doctor governor is wearing the PPE and coming to the hospital. So we have to be more courageous because we have the support of the governor itself. So that is the message. So whatever may be the situation, my appeal is making the people aware. Because even now it's a 130 crore population and we are very happy, I am very confident that we have taken our indigenous vaccination, which was the dream of like medical students during our medical student days. We used to be longing for the vaccines to be imported from other countries. But now we are very happy and proud that we have taken our vaccination
And our vaccination has been administered in more than 150 countries and we have exported our vaccine. రాజా బహదూర్ వెంకట రామిరెడ్డి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ అనేది సేవా ఆధారిత లాభాపేక్ష రహిత సంస్థ అని మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు. రాజా బహదూర్ వెంకట రామిరెడ్డి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ నూతన వసతి గృహ నిర్మాణానికి మంత్రులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, నిరంజన్ రెడ్డి, ప్రశాంత్ రెడ్డితో కలిసి మంత్రి హరీష్ రావు భూమి పూజ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ రాజా బహదూర్ వెంకట రామిరెడ్డి స్థాపించిన ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ కొత్త భవనానికి భూమి పూజ చేసుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. డబ్బులు సంపాదించే విద్యా సంస్థగా కాకుండా పేద విద్యార్థులకు విద్యను అందించి సమాజంలో ఉన్నతమైన విలువలు నెలకొల్పాలని మంత్రి సూచించారు. సభాధ్యక్షత వహిస్తున్న మట్టారెడ్డి గారు, అధ్యక్షులు లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి గారు, గౌరవ మిత్రులు సహచర మంత్రివర్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, ఆత్మీయులు గౌరవనీయులు సహచర మంత్రివర్యులు నిరంజనన్న గారు, సోదరిమణి గౌరవనీయులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, వాణిదేవి గారు, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి గారు, దేవేందర్ రెడ్డి గారు, ప్రకాష్ గౌడ్ గారు, మదన్ రెడ్డి గారు, గణపతి రెడ్డి గారు, మా కార్పొరేటర్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న బోర్డు డైరెక్టర్స్, మరి సంఘ పెద్దలు, జర్నలిస్ట్ సోదరులు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. చాలా సంతోషం. రాజ్ బహదూర్ వెంకట్రామరెడ్డి గారి పేరిట ఈరోజు మరో నూతన హాస్టల్ భవన శంకుస్థాపన చేసుకున్న సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరింత మంచి స్థలము 15 ఎకరాల స్థలము ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రాంతంలో మనకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చారు. నిజంగా ఈ ల్యాండ్ వాల్యూ చూస్తే తక్కువ 300 కోట్లు ఉంటుంది కావచ్చు. ఓ 300 కోట్ల రూపాయల విలువ కలిగిన భూమిని ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఆ వెంకట్రామరెడ్డి గారి పేరు మీద ఇది ఒక అద్భుతమైన యూనివర్సిటీ రావాలి, ఇది ఒక మంచి విద్యాక్షేత్రంగా వెలసిల్లాలి అని చెప్పి వారు ఆకాంక్షించారు. ఇవాళ మా మిత్రులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు అన్నట్టు మరి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఈడొక అద్భుతమైనటువంటి ఒక యూనివర్సిటీ రాగలిగితే మరి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఇప్పుడే మా సబితక్క అన్నట్టు ఆ రోజు 1918వ సంవత్సరంలోనే రాజ్ బహదూర్ వెంకట్రామరెడ్డి గారు ఆలోచించి హాస్టల్ ప్రారంభించుండకపోతే ఇంతమంది విద్యావేత్తలు, ఇంతమంది జడ్జిలు, ఇలా సబితక్క నేను కూడా అక్కడ చదువుకున్నా అన్నారు, నిరంజనన్న నేను చదువుకున్నా అని చెప్పినారు. పివి నరసింహారావు గారి నుంచి మొదలుకుంటే జస్టిస్ జీవన్ రెడ్డి గారు, జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, ఎంతో మందికి, ఎం సత్యనారాయణరావు గారు, ఎంఎస్ఆర్ గారు, సో పేర్వారం రాములు గారు, ఇలా ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు, ఇంతమందికి ఇలా అవకాశం కలిగించిన ఘనత మరి ఆర్బీవీఆర్కే దక్కింది. సీఎం గారే అడుగుతుంది ఏమైందని. సో మనం ఒక మంచి ప్రతిపాదన వారి ముందు మనం పెట్టగలిగితే డెఫినెట్ గా మనం చేసుకోవచ్చు. 2 కోరికలు కోరిండు మా దామోదర్ రెడ్డి గారు మరియు మా మిత్రులు కృపాకర్ రెడ్డి గారు, లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి గారు. అయితే నాకు కూడా చాలా అభినాభావ సంబంధం కృపాకర్ రెడ్డి గారితో, దామోదర్ రెడ్డి గారితో. తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో చాలా రోజులు మేము ఉద్యమం టైంలో కలిసి పనిచేస్తుంటే ఆ ప్రేమ మా మధ్య ఆ సాన్నిహిత్యం కూడా ఉంది. బహుశా ఆ ప్రేమతోనే పిలిచినారు. అయితే 5 కోట్ల రూపాయల నిధులు విడుదల చేయాలని చెప్తారు. తప్పకుండా ఆ 5 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయిస్తాం. పని ఆగకుండా మీకు ఎప్పటికప్పుడు అవసరమైన నిధులు అందించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాం. రెండో విషయం, మా ప్రశాంత్ గారు, నిరంజనన్న, సబితక్క మేము కలిసి ఇంకా కొద్దిగా స్థలం ఏదైతే దీని రోడ్డు ఎంట్రీ విషయం మీరు చెప్పినారు, అది కూడా ఆ 1 ఎకర్ది ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకుపోయి తప్పకుండా దాన్ని కేటాయించడానికి కూడా మా సంపూర్ణమైన సహకారం అందిస్తాం. ఏది ఏమైనా ఇది అతి తక్కువ సమయంలో మరి హాస్టల్ పూర్తి కావాలి. ఇది ఒక విశ్వవిద్యాలయంగా మీరు దాని అనుమతి సాధించాలి. అదేదో రొటీన్ మనము డబ్బులు సంపాదించే యూనివర్సిటీగా కాకుండా పేద పిల్లలకు ప్రపంచ స్థాయి విద్యను అందించే విధంగా, ప్రపంచంలో ఈరోజు కాంపిటేటివ్ వరల్డ్కు అనుగుణంగా మన సంస్థ వచ్చేటట్టుగా మీరు మంచి ఉన్నతమైనటువంటి ఆలోచనలతో ముందుకు రావాలని చెప్పి దానికి మా అందరం, దానికి నేను యాక్చువల్గా ఇందాక పక్కన కూర్చొని నేను ప్రశాంత్ గారు అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇది డెఫినెట్ గా డ్రైవ్ చేయాలి. నాకు కొంతమంది పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, నేను పరిచయం చేస్తా, మీరు లీడ్ తీసుకోండి అని నేను ప్రశాంత్ చాలాసేపు దాని మీదనే మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. సో లెట్ us పుష్ ఫర్ దట్. విద్యాశాఖ మంత్రి గారే మనకు ఉన్నారు, బోర్డర్ గా ఉన్నారు కనుక అక్క సహకారం, నిరంజన సహకారంతో, ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో దీన్ని ముందుకు తీసుకొని పోదామని మనవి చేస్తూ మరోసారి అందరికీ శుభాకాంక్షలు.
అదానీ సంక్షోభంపై జేపీసీ లేదా సీజేఐతో విచారణ చేపట్టాలని బీఆర్ఎస్ ఎంపీలు డిమాండ్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో లోక్సభ, రాజ్యసభల్లో వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారు. ఆర్థిక అంశం కాబట్టే వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చి చర్చ జరగాలని కోరామని పార్లమెంటరీ పార్టీ నేత కేకే అన్నారు. ఇవాళ ఢిల్లీలో బీఆర్ఎస్ ఎంపీలు ఇవాళ మీడియాతో మాట్లాడారు. అదానీ షేర్లు 27% పడిపోయాయని ఎంపీ కేకే తెలిపారు. వ్యాపారస్తులు ప్రభుత్వం స్నేహితులుగా ఉన్నాయని, అందుకే కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించడం లేదని విమర్శించారు. చైర్మన్ కి ఇవ్వడం జరిగింది రాజ్యసభలో. ఇవాళ దేశం లోపల ఒక క్రోనీ క్యాపిటలిజం అనే పేరు మీద దేశం యొక్క ఎకానమీ కానివ్వండి, దేశం యొక్క ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ కానివ్వండి క్రౌడ్ అయిపోతున్నప్పుడు ఇంతకన్నా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఏది ఉంటుంది అని మేము అంటా ఉన్నాం. అదానీ పేరు మీద కానీ లాక్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ కావడం, అది ఆయన ఎల్ఐసి కానీ ఎస్బీఐ కానీ ఆయన కంపెనీలలో ఈయన స్టాక్ మ్యానిపులేషన్ చేసి ఓవర్ ప్రైసింగ్ చేపించి దాన్ని ఈక్వేట్ చేయడము. ఇన్స్టిట్యూషన్ రిపోర్ట్ వచ్చింది, ఈయన దానికి రిప్లై ఇచ్చాడు. ఇచ్చినా కానీ దానికి ఒక ఎంక్వైరీ కావాలని మేము కోరుకుంటాము. దానికి ఆల్ పార్టీస్ అగ్రీ చేస్తాయి. స్పీకర్ కానివ్వండి, చైర్మన్ కానివ్వండి, ఇది ఆర్డర్లో లేదు అనేది దాని పక్కన తీస్తున్నాడు. ఆర్డర్ అంటే ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు. మీరు చెప్పండి ఆర్డర్ ఏంటో, మీరు చెప్తే నాకు ప్రొఫార్మా ఇస్తే ఫిలప్ చేస్తాము. అది తప్పది. ఇంతకన్నా పెద్ద సీరియస్ ఇష్యూ ఉండదు. ఇది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ. మన ఎకానమీని బడ్జెట్ సెషన్ నడిచేటప్పుడు ఎకానమీని షాక్ కొట్టేచ్చారు కాదు. అదానీ గారు నేను విత్డ్రా చేసుకున్నాను, ఆయనకి 20,000 ఒక ఇష్యూ ఇచ్చాడు. దాంట్లో ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది, 20,000 వచ్చింది. ఒక మారల్ ఇష్యూ మీద నేను విత్డ్రా చేసుకుంటాను అంటా ఉన్నాడు. అంతకన్నా హాస్యాస్పదం, అంతకన్నా నమ్ము ఎదుకూడదు. ఆయన షేర్స్ ఒక్క దినం లోపల 27% క్రాష్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఏ ముఖం పెట్టుకొని పైసలు వస్తా చెప్పండి. స్పీకర్ గారికి నోటీస్ ఇచ్చి మేము కోరింది ఏంటంటే, పార్లమెంటు నడుస్తున్నప్పుడు దేశ సమస్య ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఉంటుందో ఆ సమస్య మీద చర్చ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. అది పార్లమెంట్ రూల్స్ లో కూడా ఉంది. అడ్జాయిన్మెంట్ మోషన్లకి తప్పకుండా కూడా అలో చేయండి. అలో చేసేసి ఏదైతే ఇంత పెద్ద ఎత్తున ముఖ్యంగా ఎల్ఐసి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో పబ్లిక్ మనీ ఏదైతే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందో దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ మీద తప్పకుండా కూడా మీరు ఈ నోటీస్ ని అలో చేసేసి మాకు ఛాన్స్ ఇవ్వమని చెప్పేసి చెప్పినప్పటికి కూడా కావాలని చెప్పి చర్చ లేకుండా పార్లమెంట్ ని అడ్జాయిన్ చేసి వాళ్ళు ఇవాళ వెనక్కిపోయారు. ఏ సమస్య మీదనైనా పార్లమెంట్ లో మాట్లాడటానికి రెడీ అని చెప్తారు. మరి ఈ సమస్య మీద మాట్లాడటానికి ఎందుకు వెనకడిగేస్తున్నారు? దీనికి కారణం ఏంటి? దీంట్లో లోతుగా పోతే ఉన్న విషయాలేంటి? ఇవన్నీ కూడా దేశ ప్రజలకు తెలవాల్సిన అవసరం ఉంది. వైఎస్ఆర్టీపీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల సీఎం కేసీఆర్ కు స్పెషల్ గిఫ్ట్ పంపారు. ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకునేందుకు పాదయాత్ర చేయాలంటూ షూను బహుమతిగా పంపించారు. కేసీఆర్ తనతో కలిసి పాదయాత్ర చేసేందుకు షూ బాక్స్ గిఫ్ట్ గా పంపుతున్నట్లు షర్మిల స్పష్టం చేశారు. తన పాలన అద్భుతమంటున్న కేసీఆర్ తనతో ఒకరోజు పాదయాత్ర చేస్తే ప్రజా సమస్యలు తెలుస్తాయన్నారు. రాష్ట్రంలో సమస్యలు లేవని నిరూపిస్తే ముక్కు నేలకు రాసి క్షమాపణలు చెప్పి ఇంటికి వెళ్లిపోతానని సవాల్ విసిరారు. ఒకవేళ సమస్యలు ఉన్నట్లని తేలితే కేసీఆర్ రాజీనామా చేసి దళితుడిని ముఖ్యమంత్రి చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్ఆర్ హయాంలో సామాన్యులు సైతం సీఎంను కలిసే అవకాశం ఉండేదని, ఇప్పుడు నాయకులే కలిసే పరిస్థితి లేదని షర్మిల వాపోయారు. కేసీఆర్ గారికి షూ బాక్స్ గిఫ్ట్ చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ మిస్టర్ కేసీఆర్ గారు, ఒక్క రోజైనా వచ్చి నడవండి, ప్రజల సమస్యలు ఒక్క రోజైనా చూడండి. పిట్టల దొరలాగా ఒక టోపీ వేసుకుని ప్రైవేట్ విమానాలలో దేశాల బట్టి తిరగడం కాదు. మీ ప్రజలు ఓట్లేసి గెలిపించిన మీ ప్రజల కోసం కూడా ఆలోచన చేయండి. ఒక్కసారైనా ఒక్క రోజైనా ప్రజా దర్బార్ ఉందా? రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో ఎంత వైభవంగా జరిగింది. సామాన్యుడు కూడా వచ్చి ముఖ్యమంత్రిని కలిసే రోజులు కదా. ఇప్పుడు కనీసం నాయకులకైనా ఉద్యమకారులకైనా ఎవరికైనా అవైలబుల్ ఉన్నాడా కేసీఆర్ గారు? ఒక్కరికి కూడా లేదు. అందుకే చెప్తున్నాం, కేసీఆర్ గారు ఒక్కరోజు ఈ బూట్లు వేసుకుని మాతో కలిసి పాదయాత్ర చేయండి. మీకు దమ్ముంటే, మీ ప్రజల ముందుకు మీరు వచ్చే దమ్ముంటే, మీ పాలన మీకు ఇది నమ్మకం ఉంటే కేసీఆర్ ఒక్క రోజైనా మాతో కలిసి పాదయాత్ర చేయాలని మళ్లీ సవాలు విసురుతుంది వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ. మేడం, వరంగల్ సిపి మీకు పాదయాత్రకి 15 సెంటర్తో కూడా అనుమతి ఇచ్చారు. దాంట్లో రెచ్చగొండే ప్రసంగాలు చేయొద్దు, వ్యక్తుల మీద విమర్శలు చేయొద్దన్నారు. ఒకవేళ ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చిన ప్రస్తావించిన ఎవరైనా ఎమ్మెల్యేల అవినీతి గురించి మాట్లాడిన పాదయాత్రకు అడ్డుకునే ఛాన్స్ ఉంది కదా, దీని ముందు మీరు ఎలా ముందుకెళ్తారు? పాదయాత్ర అన్నది ఒక యజ్ఞం, అందరికీ సాధ్యం కాదు. ఈ పాదయాత్ర ఎలా చేయాలో కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసి చూపించారు. అదే అడుగుజాడల్లో నడిచి ఒక యజ్ఞంలా చేసింది రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ ఈ పాదయాత్ర. ఏ నియోజకవర్గానికైనా వెళ్లి అక్కడ సమస్యలు నేను మాట్లాడకపోతే
ఈ యజ్ఞానికి నేను ద్రోహం చేసిన దాన్ని అవుతాను. తెలంగాణ ప్రజలకు నేను ద్రోహం చేసిన దాన్ని అవుతాను. వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీకే నేను ద్రోహం చేసిన దాన్ని అవుతాను. అందుకే చెప్తున్నాం, ఎలాగైతే పాదయాత్ర సాగిందో అదే రీతిలో సాగుతుంది. అడుగడుగునా కేసీఆర్ గారి వైఫల్యాలు అయితేనేమి, స్థానికంగా ఉన్న ఎమ్మెల్యేల వైఫల్యాలు అయితేనేమి, వాళ్ళ అవినీతి అయితేనేమి ఎండగట్టడం జరుగుతుంది. ఓపెన్ చేయాలంట బాక్స్, మళ్ళా ప్యాక్ చేయాలి కదమ్మా. అవును, మీకు ఇస్తామనుకున్నారా? వ్యక్తిగతంగా తిట్టాల్సిన అవసరాలు నాకు ఎక్కడా లేదు. కానీ ఒక నాయకుడు వాగ్దానాలు ఇచ్చి ఆ వాగ్దానం నిలబెట్టుకోకపోతే ఆ వాగ్దానాల గురించి ప్రశ్నించాల్సిన బాధ్యత ప్రతిపక్షంగా నాకుంది. నేను చేస్తూనే ఉంటాను. నా బాధ్యత మాత్రం నేను చేస్తూనే ఉంటాను. వైఎస్ షర్మిల ఎమ్మెల్యేల మీద నిరాధారణమైనటువంటి అవినీతి ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఎక్కడా కూడా ఆధారాలు చూపించకుండా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు అన్నది ప్రధాన విమర్శ ఎమ్మెల్యేలు. ఓకే, ఏ నాయకులైతే ఆరోపణలు చేస్తున్నారో ఆ నాయకులకు దమ్ముంటే మీ నియోజకవర్గాలలో ఒక పబ్లిక్ ఫోరం పెట్టండి. ఎవరైతే ఆరోపణలు చేశారో ఆ ఫోరంకి వస్తారు. మీడియా కూడా వస్తుంది, ప్రతిపక్షాలు కూడా వస్తాయి, మా పార్టీ నుంచి కూడా వస్తారు. మీ నిజాయితీ ఏమిటో మీరు నిరూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత మీకుంది. ఆరోపణలు ఏమిటో మీ మీద ఎలిగేషన్లు వచ్చినప్పుడు ఆ ఫోరంలో నిలబడి ఇది కాదు, ఇది వాస్తవమని సాక్ష్యాధారాలతో మీరు నిరూపించుకోండి. ఎందుకంటే మీరు ప్రజా ప్రతినిధులు కాబట్టి. గుజరాత్ అల్లర్లపై బీబీసీ రూపొందించిన డాక్యుమెంటరీ ప్రదర్శనకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఓయూ టీఆర్ఎస్పీ విద్యార్థి నేతలు ఆర్ట్స్ కాలేజీ వద్ద డాక్యుమెంటరీ ప్రదర్శనకు ప్రయత్నించారు. పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో డాక్యుమెంటరీపై నిషేధం ఎత్తివేయాలని నినాదం చేశారు విద్యార్థి నేతలు. ఎంత చెప్పినా విద్యార్థులు వినకపోవడంతో అరెస్టు చేసి పీఎస్కు తరలించారు పోలీసులు. చేగుంట మండల కేంద్రంలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఎంపీపీ మాస్ల శ్రీనివాస్. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దుబ్బాక నియోజకవర్గంలోని అన్ని గ్రామ పంచాయతీలకు మంత్రి హరీష్ రావు, మెదక్ ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డిలో ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి 10 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. అదేవిధంగా చేగుంట మండలంలోని ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి పథంలో నడిచే విధంగా ఒక్కొక్క గ్రామ పంచాయతీకి 10 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగిందని, చేగుంట మండలాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించేందుకు కృషి చేస్తున్న మంత్రి హరీష్ రావుకు, ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డిలకు ఈ సందర్భంగా ఎంపీపీ మాస్ల శ్రీనివాస్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. దుబ్బాక నియోజకవర్గంలోని మరి అన్ని మండలాలకు మరి గౌరవ మంత్రి హరీష్ రావు గారు, ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి చొరవతో మరి ప్రతి మండలానికి ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి మరి 10 లక్షల రూపాయలు సీసీ రోడ్లకు ఇవ్వడం నిజంగా కూడా చాలా గర్వకారణం. అదేవిధంగా మా చేగుంట మండలంలోని అన్ని గ్రామ పంచాయతీలకు ఒక్కొక్క గ్రామ పంచాయతీకి 10 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి మరి మా మండలాన్ని అభివృద్ధి చేసే విధంగా తీసుకెళ్తున్నందుకు మంత్రి హరీష్ రావు గారికి, ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. కోట్లాది మంది దేశ ప్రజల కష్టం ప్రమాదంలో పడిందన్న విపక్షాలు. అదాని సంక్షోభంపై జేపీసీ లేదా సీజేఐతో విచారణ చేపట్టాలని బీఆర్ఎస్ ఎంపీల డిమాండ్. ఎన్నికలు కాదు దేశాభివృద్ధి ముఖ్యం అన్న కేటీఆర్. ఆ దిశగా కేంద్ర బడ్జెట్ లేదని ఎన్హెచ్ఆర్డీ సదస్సులో కీలక వ్యాఖ్యలు. రాజా బహదూర్ వెంకటరామిరెడ్డి ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్దామన్న మంత్రి. ఆయన పేరున ప్రపంచ స్థాయి వర్సిటీ నిర్మిద్దామన్న హరీష్ రావు. చేగుంటలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించిన ఎంపీపీ మాస్ల శ్రీనివాస్. గ్రామ పంచాయతీలకు నిధులు మంజూరు చేసిన మంత్రి హరీష్ రావు, ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డిలకు కృతజ్ఞతలు. ఇవి ఇప్పటివరకున్న అప్డేట్స్. నమస్కారం.